சைபர் செக்யூரிட்டி ஃப்ரேம்ஒர்க்னா என்னன்னா, இப்போ நம்ம படிக்க போறதுல வந்து சிஏ ஃபைனல்ல படிக்க போறது. சைபர் செக்யூரிட்டி ஃப்ரேம்ஒர்க் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃப்ரேம்ஒர்க் adopted by management to identify, protect, detect, respond, and recover from cyber risk. Its objective to safeguard the entity's information assets, including electronic assets, against cyber attacks and ensure business continuity. நீங்கள் டேலி யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, இந்த சாஃப்ட்வேர் ஹேக் பண்ணி அழிச்சிட்டான்னு வச்சுக்கலாமே, நீங்கள் பண்ணிக்கிற டேட்டாலாம் வேஸ்ட்டாக போயிடும், டேட்டாவே அழிச்சிட்டாங்க. சி கோலன் நீங்கள் டேட்டா வச்சுக்கிறீங்க, டி கோலன் வச்சுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாமே, டி கோலன் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ்லாம் போய் யாராச்சும் ஒருத்தர் அழிச்சிட்டாங்கன்னா உங்களுடைய டேட்டாவே போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு வருஷத்து கணக்கு போட்டிருப்பீங்க, டெய்லியும் உட்காந்து என்ட்ரிலாம் போட்டிருப்பீங்க. அந்த இதெல்லாம் போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிரும், நீங்கள் ரொம்ப வருத்தப்படுவீங்க இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி ஃப்ரேம்ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐடென்டிஃபை த ரிஸ்க், ப்ரொடெக்ட் த ரிஸ்க், டிடெக்ட் த ரிஸ்க், ரெஸ்பாண்ட் டு த ரிஸ்க், ரெக்கவர் ஃப்ரம் த ரிஸ்க்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க. சைபர் செக்யூரிட்டியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை த ரிஸ்க்கு, ப்ரொடெக்ட் த ரிஸ்க்கு, டிடெக்ட் த ரிஸ்க்கு, respond to the risk, recover from the risk, information assets, cyber security, risk assessment, business continuity governance. Detailed explanations. Cyber security is not only installing antivirus software. இப்போ சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் நாட் ஓன்லி இன்ஸ்டாலிங் ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ், இட்ஸ் கம்ப்ளீட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் இன்வால்விங். ஸோ மெனி ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ் திங்கிங் தட் ஒரு சாஃப்ட்வேர், அதாவது ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் போட்டால் வி ஆர் எஸ்கேப்பிங் ஃப்ரம் த ப்ராப்ளம் நினைக்கிறாங்க. இட் இஸ் நாட் அ ட்ரூ. Identification of cyber risk, protections of information of assets, detection of cyber incidents, responding immediately after an attack, recovering operations and preventing future attacks. This is known as cyber security framework. Practical example: a bank identifies phishing risks, protects customers' data using encryptions, detects unauthorized logins through monitoring software, responds by blocking suspicious accounts, recovers data using backups. So backup is very important tool here. So you know, without backup you can't get any details. Every time, every day you have to take backup and keep in safe places that cannot touch by any others. So that's why a bank identifies phishing tasks, protect customers' data using encryption, detects unauthorized login through monitoring software, responds by blocking suspicious accounts, and recover data using backups. So XYZ Limited stores all informations on cloud servers. Hackers gain unauthorized access and encrypt all customers' data. Management identifies the attack, disconnects infected servers, investigate the incident, restores data from backup, update firewall and security policies. This is complete cyber security framework. This is very important. Modern days, as auditors, we must know about these things. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், நம்ம எல்லாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயமாக கூட இருக்கிறது. The auditors should determine whether management has identified all cyber security risk affecting the entity. இதுதான் ஐடென்டிஃபை த ரிஸ்க் அப்படின்றது வந்து என்னன்னா, ஆடிட்டர் ஷுட் டிட்டர்மைன் வெதர் த மேனேஜ்மெண்ட் ஹேஸ் ஐடென்டிஃபைட் ஆல் செக்யூரிட்டி ரிஸ்க் அஃபெக்டிங் த என்டிட்டி என்பதை அதை நம்ம பார்க்கணும். இப்போ பீரியாடிக் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட், மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி, அசஸ் மேனேஜ்மெண்ட், இன்ஃபர்மேஷன் அசஸ், கவர்னன்ஸ், பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட், இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கீவேர்ட்ஸ். இதெல்லாம் மார்க் கிடைக்கக்கூடிய விஷயம். சரிங்க. பீரியாடிக் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட். Management should regularly identify cyber security risk, examine system failures, data loss, unauthorized access and network attackல நீங்க என்ன செய்யணும், பீரியாடிக்கலா பார்க்கணும். Development management strategy, prevention, monitoring, incident responses and recoveries, இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கணும். Assets management சொல்றாங்க, maintaining an inventory of all important assets, example ERP systems, customer database, trade secrets, patents, copyrights, இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கணும். Classification of assets. Assets should be classified according to sensitivity, business value, critically. Example, payroll database, high risk, company brochures, low risk. Payroll database, high risk, company brochures, low risk. But governance perspectives, management should evaluate how cyber risk affect internal control, financial reporting, revenue recognitions, recovery of financial data. இதெல்லாம் முக்கியமானது. கவர்னன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க் ஃப்ரேம்ஒர்க். என்ன ரிஸ்க்? மேனேஜ்மெண்ட் மே அலோவ் இன்டர்நேஷனலி அக்செப்டட் ஃப்ரேம்ஒர்க்ஸ் இன் NIST, ISO 27001, இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ அசைனிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, சைபர் செக்யூரிட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஷுட் பி அசைன் டு CISO, CO, சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர்ஸ்,
CO, சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், இதெல்லாம் வந்து உண்மையில கேட்கறதுக்குலாம் வாய்ப்புகள் இருந்து, அதனால உள்ள இருந்து படிச்சுங்க. ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் should also be reviewed by auditing committee and board of directors. Examples: a manufacturing company classifies ERP server critical, payroll system high, and website is medium. ஏன்னா கிரிட்டிக்கல், ஹை, மீடியம் பிரிச்சு வச்சிட்டிங்கன்னா அதில் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஆடிட்டர் வெரிஃபைஸ் வெதர் தீஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆர் நாட். ஸோ ஒரு நிறுவனத்தின் ஐடென்டிஃபிகேஷன் என்றால் நிறுவனத்தின் என்னென்ன தகவல்கள், சொத்துக்கள் உள்ளன, அவற்றுக்கு என்ன சைபர் ரிஸ்க், யார் பொறுப்பு, என்ன சொத்து பாதுகாப்பு தேவை என்பதை மேனேஜ்மெண்ட் தான் கண்டறியணும். ப்ரொடக்ட் த ரிஸ்க்னு சொல்றாங்க. ஆஃப்டர் ஐடென்டிஃபைங் த ரிஸ்க், மேனேஜ்மெண்ட் ஷுட் எஸ்டாப்ளைஸ் கண்ட்ரோல் டு ப்ரொடெக்ட் த இன்ஃபர்மேஷன் சசெட் ஃப்ரம் த சைபர் அட்டாக். அன்ஆத்தரைஸ்ட் ஆக்சஸ் ஏதாச்சும் தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். சேஃப் கார்டு பண்ணணும் அசட்ஸ், ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் மாற்றணும், டேட்டா செக்யூரிட்டி கொடுக்கணும், செக்யூரிட்டி அவேர்னஸ் வேணும், எம்ப்ளாயிஸ் ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் வேணும், ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா தான் நீங்கள் தப்பிக்க முடியும். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அசெட் ஆர் ப்ரொடெக்டட். ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் மெஷர்ஸ் இன்க்ளூட் ப்ரிவென்ட் அன்ஆத்தரைஸ்ட் ஆக்சஸ். அதாவது ஒன்லி ஹெச்ஆர் மேனேஜர் கேன் ஆக்சஸ் பேரோல் கண்ட்ரோல்ஸ். அது தவிர வேற யாரும் உள்ள வந்து போட்டாங்கன்னா வேஸ்ட்டாக போயிடும். சேஃப் கார்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அசெட், சர்வர்ஸ், டேட்டா பேஸ், கிளவுட் ஸ்டோரேஜ், ஃபினான்ஷியல் டேட்டாஸ்லாம் நீங்கள் வந்து சேஃப் கார்டு பண்ணி வச்சுக்கணும். ரொம்ப ப்ரொடெக்ஷனாக இருக்கணும். எம்ப்ளாயிஸ் ட்ரைனிங் சொல்லணும். எம்ப்ளாயிஸ் should receive ரெகுலர் சைபர் செக்யூரிட்டி அவேர்னஸ் ட்ரைனிங்ஸ், ஹவு டு ஐடென்டிஃபை ஃபிஷிங் மெயில்ஸ், இந்த மாதிரி மெயில் ஓப்பன் பண்ணாதீங்க அப்படிலாம் நான் சொல்லிடணும். இப்போ டேட்டா செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட், பாஸ்வேர்ட் பாலிசி, மல்டி ஃபேக்டர் அத்தன்டிகேஷன்ஸ், என்கிரிப்ஷன்ஸ், ஃபயர் வால்ஸ், ஆன்டி வைரஸஸ், இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கிறது நல்லது. ஏன்னா இதெல்லாம் தடுத்தால் தான் டேட்டா வந்து செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க முடியும். கிரிட்டிக்கல் அசெட்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட் should classify intellectual property, patent, copyright, trade creators and give high protections to those assets. A company introduces multi-factor authentications, USB restrictions, firewall, antivirus, data encryptions. The auditor verifies whether these controls are operating effectively and efficiently. Tamil explanations. Protect the risk என்பது சைபர் அட்டாக் வராமல் இருக்க பாஸ்வேர்ட், ஃபயர்வால், ஆன்டிவைரஸ், எம்ப்ளாயிஸ் ட்ரைனிங், எம்ப்ளாயி இன்கிரிப்ஷன்ஸ், ஆக்சஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போன்ற பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது. Meaning, the entity should detect cyber incident as early as possible using monitoring controls, monitoring, incident detections, firewall logs, antivirus monitoring, security breach and continuous monitoring. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் should continuously monitor firewall logs, antivirus alerts, security logs, suspicious activities, repeated login failures. The auditor verifies whether these organizations have an effective monitoring process. அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை த ரிஸ்க், ப்ரொடெக்ட் த ரிஸ்க், டிடெக்ட் த ரிஸ்க், ரெஸ்பாண்ட் த ரிஸ்க் அண்ட் ரெக்கவர் ஃப்ரம் த ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. IPDRR. அப்போ இந்த கேள்வி கேட்டாங்கன்னா சைபர் செக்யூரிட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க்குன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐடென்டிஃபை, ப்ரொடெக்ட், டிடெக்ட், ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் ரெக்கவர் அந்த வார்த்தை எழுதினாவே உங்களுக்கு மார்க்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். எக்ஸாமில் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய எழுதணும். அதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி, நம்ம நெக்ஸ்ட் போக போகிறது இதுதான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் என்ன, வாட் இஸ் கண்ட்ரோல் கன்சிடரேஷன்ஸ் ஃபார் சைபர் ரிஸ்க். வாட் இஸ் கண்ட்ரோல் ஃபார் சைபர் ரிஸ்க்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஹேவிங் சைபர் செக்யூரிட்டி பாலிசிஸ், ப்ரொசீஜர்ஸ், ஃப்ரேம்வொர்க்ஸ் அண்ட் பீரியாடிக் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட்ஸ், management should establish strong and updated internal controls to protect the entity from cyber risk. ICA keywords underline: internal controls, cyber security policies, risk assessment, preventive controls, reductive controls, corrective controls, information system, data integrity, multi-factor authentications. இதெல்லாம் தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு கீவேர்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எழுதுனா கண்ட்ரோல் கன்சிடரேஷன் ஃபார் சைபர் ரிஸ்க். சைபர் ரிஸ்க் நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஹேவிங் சைபர் செக்யூரிட்டி பாலிசிஸ், ப்ரொசீஜர்ஸ், ஃப்ரேம்வொர்க்ஸ் அண்ட் பாலிசி அசஸ்மெண்ட், மேனேஜ்மெண்ட் should establish strong updated internal control. அப்போ இந்த ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட், ப்ரிவென்டிவ் கண்ட்ரோல், டிடெக்டிவ் கண்ட்ரோல், கரெக்டிவ் கண்ட்ரோல், இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டியில் வேணுன்றாங்க. கண்ட்ரோல் அரவுண்ட் வெண்டர் செட்டப் அண்ட் மாடிஃபிகேஷன்ஸ். Fraudsters may send fake emails to pretending the genuine vendors and request changes in the bank account details. The company updates the vendor master without proper verifications. Payment may go to the fraudster. So auditors should verify who is authorized to change the vendor master's data, is responsible clearly assigned, is the process centralized or decentralized. That is called authorizations. Or request is through email. If yes, multi-factor authentication is enabled, is the mail genuine or not? So multi-factor accountant. Multi-factor authentications. Which systems are used? ERP, SAP, Oracle, Tally or workflow approvals. System authorization யாருக்கு கொடுத்துக்கிறாங்க, எல்லாரும் உள்ள போயிட முடியாது. Is verification performed very perfectly? Callback confirmations, OTP verifications, digital approval, dual authorizations,
திஸ் இஸ் ஆல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நவடேஸ் யூ கேன் கெட் யுவர் பேங்கிங் சாஃப்ட்வேர்க்குள்ள போனோம்னாவே உங்களுடைய கைரேகை கேட்குது, டூவல்னா அதுக்கப்புறம் ஓடிபி ஒன்று போகிற மாதிரி வந்துருக்குது, நிறைய இருக்குது. அப்போ ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி லிமிடெட் ரிசீவ்ஸ் அன் இமெயில் ப்ளீஸ் சேஞ்ச் அவர் பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்னும் போது without verifications the account updates the vendor masters and transfer 25 lakhs. Later it is found to be phishing mails. Audit observations. Vendor masters control were weak. Fraudsters impersonates an existing suppliers and request bank account changes. Management updates the vendor masters without independent verifications. 50 lakhs is transferred to the fraudsters. The auditor report deficiency in vendor master control. ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் அந்த மாஸ்டர் கண்ட்ரோலில் என்ன இல்லை, நீங்கள் கிளியராக இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். அடுத்து வந்து கண்ட்ரோல் அரௌண்ட் எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்றாங்க. பட் இஸ் கண்ட்ரோல் அரௌண்ட் எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடிட்டர் மீனிங்கில் பார்க்கணும். எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வல்னரபிள் டு பிசிங் அண்ட் fraudulent பேமெண்ட் ரெக்வஸ்ட். Auditor must verify whether these appropriate controls are exist before funds are transferred. Employee awareness is very important. Our employees trying to identify fake emails, phishing, and fake payments requests. Authentications. Nowadays, before transferring money, callback verifications, dual authentications, ஓடிபி, டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர்ஸ். ஏன்னா நீங்கள் ஒரு 5 லட்ச ரூபா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அது போய் 5 லட்ச ரூபா பேமெண்ட் கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வேறு ஏதாவது ஹையர் அத்தாரிட்டியில் போய் அப்ரூவல் வாங்கிட்டு அவங்க ஓடிபி கொடுத்தா தான் வரா மாதிரி இருக்கணும். இதெல்லாம் இல்லாமல் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் பணம் ஹோகையா. Payment system controls. Who initiates payments? Who authorizes these payments? Who releases payments? நீங்கள் எடுத்தோடனே ஒரே ஆளுக்கு அந்த பவர் கொடுத்துருக்கூடாது. கேஷியரும் அக்கௌண்ட் ஒரே ஆள் இருக்கிற மாதிரி இந்த இனிஷியேட் பேமெண்ட் கொடுக்கணும் போது ஃபர்ஸ்ட் அப்ரூவல் போயிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸாக வரணும். ஸோ நோ சிங்கிள் பர்சன் should perform all these functions. So that is segregation of duties is very important. Finance manager receives payment request of 10 lakhs. Instead of paying immediately, he confirms with the suppliers through registered phone number. Only after confirmation is payment released. திஸ் இஸ் அன் எஃபெக்டிவ் கண்ட்ரோல். ஏன்னா நீங்கள் பணம் கொடுக்கணும் 10 லட்சம் அவர்கிட்ட கொடுத்துடக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு சார் உங்களுக்கு 10 லட்சம் வந்துருக்கு கொடுக்கலாமா, அவங்கள ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அந்த ஃபோன் நம்பர் எக்ஸாக்டான ஃபோன் நம்பர் தானே நம்ம கொடுக்கலாமா, அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 ரூபாய் போட்டு வந்துச்சான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் பண்ணலாம். இந்த மாதிரிலாம் விஷயம்லாம் நிறைய நடந்திருக்குது நம்ம நாட்டில். கண்ட்ரோல்ஸ் அரௌண்ட் பேட்ச் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ். வாட் இஸ் பேட்ச் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ்? Cyber attacks exploits security weakness present in outdated software because organizations should regularly install the software updates. That's very important. நம்ம செல்ஃபோனில் கூட நம்ம அப்டேட் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஏன்னா நம்மளுடைய பர்சனல் டேட்டாஸில் இப்போ நம்ம எடுத்துறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டஸ் த என்டிட்டி ஹேவ் பேட்ச் மேனேஜ்மெண்ட்? இஸ் தேர் ஃபார்மல் பாலிசிஸ் ஆர் vulnerability scans conducted periodically to identify missing security patches? How does management receive patch notifications? Microsoft, Oracle, SAP, Linux, or patches installed immediately, delay increases cyber risk. Company continues using Windows Server 2012 without installing security updates. Hackers exploit an unpatched vulnerability and launch ransom attacks. Proper patch management would have prevented the attack. ஸோ பேட்ச் மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் செய்யாமல் டிலே செய்யாமல் ரெகுலராக இன்ஸ்டால் செய்வது. இதனால் ஹேக்கர்ஸ் பயன்படுத்த செக்யூரிட்டி வீக்னஸ் மூலம் மூடப்படும் அபாயம் ஏற்படும் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதான். ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானு கேட்டால் திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். இது இன்னைக்கு இல்லை, என்னைக்கு எடுத்து பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியாத மாதிரி தான் நான் கொடுத்துருக்கிறேன். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் திஸ் கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வாட்ஸ் நவடேஸ் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்ம எல்லா டெக்னாலஜியில் வந்து ஒவ்வொன்றா நம்ம படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ காதில் கேட்கறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து ரிமோட் ஆடிட். ரிமோட் ஆடிட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிமோட் ஆடிட் மீன்ஸ் conducting audit through online or electronic means instead of physical visiting the client's premises. The auditor uses technologies to obtain audit evidence, to conduct interviews and review documents. Nowadays ஒரு 10 மைல் போய் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ ட்ரோன் கேமரா வந்துருச்சு இல்லையா, அதுலேயே செக் பண்ணிக்கலான்றாங்க. ஸோ அந்த ரிமோட் ஆடிட் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரிமோட் ஆடிட் இஸ் விர்ச்சுவல் ஆடிட் அண்ட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் டாக்குமெண்ட் ஷேரிங் பிளாட்ஃபார்ம், VPN and data security confidentiality risk assessments. Why remote audit is necessary? During COVID-19 pandemic, organizations shifted from on-site audits to remote audit using technology. This objective is to obtain audit evidence equivalent to traditional on-site audit. எப்போதுமே ட்ரெடிஷ்னல் என்ன மெத்தடு, நம்ம போய் ஒவ்வொரு பொருளாக தொட்டு பார்த்து நம்ம செக் பண்ணுவோம். பட் இப்போ அந்த இது கிடையாது. கன்சிடரேஷன்ஸ் ஆஃப் ரிமோட் ஆடிட் என்னென்னலாம் நம்ம கன்சிடரேஷன், என்னென்ன லைபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ஆடிட், என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. Feasibility and planning. Before starting the audit, auditor should probably plan whether the remote audit is feasible. இது முதல்ல ஓகேவா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும். ஆடிட்டர் டைம்லைன் ஆர் அக்ரீட், மீட்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் செலக்டட், மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸா இல்லை ஜூமில் போகிறீங்க இல்லை கூகுள் மீட்டில் போகிறீங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பிளாட்ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ணுங்கள். டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் மெக்கானிசம் இஸ் டிசைடட்.
Access authorization is obtained. Technology and resources are available. Auditor and auditee are technically competent. ரெண்டு பேருமே முதல்ல டெக்னிக்கலாக காம்படண்டாக இருக்கிறாங்க. ஆடிட்டர் மட்டும் டெக்னிக்கலாக இருந்து அவர் ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய ஜீரோவாக இருந்தாலும் அதை வச்சு அவர் மால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு வழி இருக்குது. ஸோ பிளானிங், audit timelines, video conferencing, data exchange mechanisms, and authorization access is very important. Chennai auditor audits Mumbai company. Instead of traveling, meetings are conducted through Microsoft Teams. Documents are shared through SharePoint. ERP access is provided using VPN. This is called remote audit. Why should I go to Mumbai? It is expensive. So instead of traveling, ஸோ மீட்டிங்ஸ்லாம் வந்து நான் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்லேயே நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன். எல்லாத்தையும் நான் பேசுகிறேன். அவங்க இருக்கக்கூடிய சிஇஓ சிஎஃப்ஓட்ட நான் பேசுகிறேன். இல்லை டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து அக்ரிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா, டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் இல்லையா, அக்ரிமெண்ட்டில் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இஆர்பி வந்து அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குதான்னு பார்க்குறேன். நான் அதில் செக் பண்ணுறேன். இதுதான் ரிமோட் ஆடிட்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸ்கியூஷன் ஆஃப் ரிமோட் ஆடிட். டியூரிங் த எக்ஸ்கியூஷன்ஸ் த ஆடிட் பிளாட்ஃபார்ம் பெர்ஃபார்ம்ஸ் வீடியோ கான்ஃபரன்சஸ், இன்டர்வியூஸ், டாக்குமெண்ட் ரிவ்யூ, ஆடிட் எவிடன்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் through a secure document sharing platform, example SharePoint, Google Drive, and OneDrive. These are all very important. Confidentiality, security, and data protections, meaning audit document contain confidential information. Hence, management should ensure that data is secure during transmissions and storage. Auditor should verify data is encrypted, data is restricted, access is restricted, files are removed after a review, records are archived properly, data protection laws are followed, no screenshots without authorizations, recording of meetings only with approval. இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக. இதெல்லாம் வந்து கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி, இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அப்போ கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி, என்கிரிப்ஷன்ஸ், ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஆக்சஸ், டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன்ஸ், ஆத்தரைசேஷன், ஆர்ச்சீவிங் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் பாருங்க. ஆடிட்டர் டவுன்லோட் பேரோல் ரெக்கார்ட்ஸ். ஆஃப்டர் ரிவ்யூ delete local copies, stores them in encrypted repository and complies with the company's policies. அப்போ கம்பெனிஸ் பாலிசியில் ஆடிட்டே வந்து செக் பண்ணிட்டு ஓகேனா அவர் டெலிட் பண்ணிடணும். அவர் எடுத்துகிட்டு போய் அவர் சொந்த விஷயத்தில் யூஸ் பண்ணிக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. Very important. What is VPN? Virtual Private Network creates a secure and encrypted connections between the auditor and the client's IT system. What is the advantages? Prevents unauthorized access, enables secure remote working. Example சொல்கிறேன், புரியும் அப்படிதான். Instead of opening the ERP through the public internet, the auditor access it through VPN. Hackers cannot intercept the information. உள்ள நுழைய முடியாது. பட் இப்போ நுழையிறாங்க. பட் இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் பாதுகாப்பானது சொல்கிறாங்க. ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் டியூரிங் த ஆடிட். சரி, ரிஸ்க் இருக்கணும்ல, எப்பயுமே ஒரு விஷயம் வந்து ரிஸ்க் இருக்குதான். அப்போ ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் டியூரிங் ரிமோட் ஆடிட் வந்து ஆடிட்டர் ஷுட் என்ஷூர் கம்யூனிகேஷன் இஸ் கிளியர். நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் உங்களுக்கு கிளியராக போய் சேருதா, ரிஸ்க் ஆர் ஐடென்டிஃபைடு, ரிஸ்க்கை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா, அந்த மாதிரி ரிஸ்க் ஐடென்டிஃபை பண்ணாலும் அதை அசஸ் பண்ண முடியுதா, அப்படி அசஸ் பண்ணாலும் அதை மேனேஜ் பண்ண முடியுதா, அப்படி மேனேஜ் பண்ணாலும் அதை டாக்குமெண்ட்டாக பண்ண முடியுதா, தட் இஸ் அசஸ்மெண்ட் இஸ் டாக்குமெண்ட்டாக கேட்குறாங்க. ஸோ ஐசியோட கீவேர்ட்ஸ் கம்யூனிகேஷன், ரிஸ்க் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ், ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட், ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன்ஸ். அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ரிமோட் ஆடிட். காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். ஆமாம், நம்ம ட்ராவல் எக்ஸ்பென்ஸ்லாம் குறைக்கும். எக்ஸாம்பிள் சென்னை ஆடிட்டர் ஆடிட் டெல்லி கம்பெனி வித்வுட் ட்ராவலிங் தேர். டைம் சேவிங், நோ ட்ராவல் டைம், ஸோ மோர் ஆடிட் கேன் பி கம்ப்ளீட்டட். ஏன்னா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் மாதிரி அவர் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிஸ், மீட்டிங்ஸ் கேன் பி ஷெட்யூல்டு ஈஸிலி. ஆடிட்டர்ஸ் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படி சொல்கிறாங்க. பெட்டர் எவிடன்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ், பிகாஸ் எவிடன்ஸ் கேன் பி கலெக்டட் ஓவர் செவரல் வீக்ஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஒன் சைட். Direct IT access. Auditor can directly review ERP systems remotely and global expertise. Expert from different countries can participate, because that is one of the very very important things. I think different persons can easily merge with them. And network problems, internet failures interrupt the meetings. Cannot observe physical verifications environment. Auditor cannot observe offline office cultures, employee behaviors, physical controls. அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாத உண்மைதான். Fake documents, there is high risk of decorated சொல்ல முடியாது, decorated சொல்லணும், decorated documents, incomplete information. Hence additional audit procedures are needed. Confidentiality risk, sensitive information may be leaked because of through எதில் போகிறீங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. Remote access to high sensitive IT system may not be allowed. So remote access to highly sensitive IT system may not be allowed. Cultural and legal challenges, because different countries may have different laws, different regulations and language barriers. These are all the barriers. And physical verification is not possible, because card verification, fixed verifications may require physical presence. If it is not there, then how could I check? APC Limited appoint auditor located in Chennai to audit Bangalore branch. The auditor conducted meeting through Microsoft Teams.
Obtain ERP access through VPN, collected documents through SharePoint, verifies evidence remotely, documented all procedures. The audit was completed without visiting the client's office. ரிமோட் ஆடிட் என்றால் ஆடிட்டருக்கு கிளையண்ட்டுக்கு செல்லாமல் ஜூம், டீம், கூகுள் மீட் மூலம் நடத்துவது, விபிஎன் மூலம் சிஸ்டம் ஆக்சஸ் பெறுவது, கூகுள் டிரைவ் ஷேர் மூலம் டாக்குமெண்ட் பெறுவது, ஆன்லைனில் ஆடிட் செய்வது. ஸோ இதெல்லாம் மெமரி ட்ரிக்ஸில் வச்சுக்கோங்க. பட் இதெல்லாம் ஈஸியாக நீங்கள் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேஜஸ். ஸோ இந்த இதை மறந்துடாதீங்க. ஸோ வாட் இஸ் த கீவேர்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் remote audit, virtual audit, audit evidence, video conferencing, document sharing platform, VPN, virtual private network, and encryptions, decrypted, confidentiality data protections, risk assessment authorizations, documentation cost effective, physical verifications, and decorated or doctored documents. These are all exactly keywords in the examinations. You get a more marks, I think. And the last one, not least, not one, last one. லாஸ்ட் ஒன்று இல்லைங்க, 3 இருக்குது. நம்ம பார்க்க போகிறோம், அதையும் தான் பார்க்க போகிறோம். எமர்ஜிங் ஆடிட் டெக்னாலஜிஸ் நம்ம படிக்க போகிறோம். வாட் இஸ் எமர்ஜிங் ஆடிட் டெக்னாலஜிஸ்? ஏன்னா எமர்ஜிங்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைய காலகட்டங்களில் புதிதாக தலைமுறைகளுக்கு வருது. அப்படி எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் ஆர் நியூ டெக்னாலஜிஸ் தட் சிக்னிஃபிகன்ட்லி சேஞ்சஸ் த ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் ஆடிட்டிங் என்விரான்மெண்ட். These technologies help auditors perform audit more efficiently, accurately, and effectively. ICA would keywords data analytics, CAT, computer assisted audit techniques, artificial intelligence, robotic process automations, blockchain, audit efficiency, audit quality, data visualization, and decision making. So, why emerging technologies is needed in this era? Why? As a business increasing use technology, auditors also need to use modern tools to improve audit quality, analyze large volumes of data, detect fraud and anomalies, assess internal controls. Examples of emerging technologies: data analytics, artificial intelligence, robotic process automations, and blockchains. Data analytics, most important meaning. Data analytics is the process for collecting, processing, analyzing, and interpreting large volumes of data to obtain meaningful information for audit purposes. ICA definitions: generating and preparing meaningful information from raw system data using process, tools, and techniques is known as data analytics. But generating and preparing meaningful information from raw system data using process, tools, and techniques is known as data analytics. Objectives of data analytics. Data analytics helps auditors to discover patterns, identify anomalies, extract useful information, draw conclusions, improve decision makings. இந்த வார்த்தை சொல்லுங்க, objectives of data analytic techniques. அப்போ ஐசிஏ பேட்டர்ன் சொல்றாங்க, pattern analysis, trend analysis, anomaly decisions, audit evidence, insight insights. இப்போ பாருங்க புரிய வைக்கிறேன். A company has 5 lakh sales invoices. Instead of checking every invoices manually, auditor uses ACL, analytic technology. Duplicate invoices, negative sales, sales on holidays, unusual discountsலாம் நீங்கள் என்ன செஞ்சிடலாம், கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ சாஃப்ட்வேர் ஹைலைட் சஸ்பீசியஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஃபார் ஃபர்தர் வெரிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா, ஏசிஎல் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணியாச்சுன்னு சொல்லியாச்சுல, டூப்ளிகேட் இன்வாய்ஸஸ் எடுத்துடலாம், ஒரே நம்பரில் இருக்கக்கூடியது, ஒரே டேட்டில் இருக்கக்கூடியது, நெகட்டிவ் சேல்ஸு, இந்த சேல்ஸ் அண்ட் ஹாலிடேஸ், ஹாலிடேஸில் எப்படி ஆஃபீஸ் இருக்காது, எப்படி சேல்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, அல்லது யூனிவர்சல் டிஸ்கவுண்ட்ஸில் நிறைய போயிடுச்சுன்னா. இப்போ பெட்டர் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ், பெட்டர் ஆடிட் குவாலிட்டி, அனலைசஸ் 100% ஆஃப் டேட்டா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஒன்லி சாம்பிள்ஸ், ஃபாஸ்டர் ஆடிட் ப்ராசஸ் மில்லியன்ஸ் of transaction in minutes, provides meaningful insights for audit conclusions, detect fraud, identify unusual transactions and exceptions. Computer assisted audit techniques, meanings CATs, computer assisted audit techniques, or computer based tools used to perform audit procedures efficiently. That is ACL, Alterax, Power BI, and Casewares. These are all the modern technology. You can use these things. Audit command language, ACL, audit command language. ACL is an audit software used to analyze large volumes of financial data, uses data extractions, fraud detections, duplicate payment identifications, gap detections, and trend analysis. Example: the auditor imports the general ledgers into ACL,
ACL identifies duplicate suppliers payments, payments exceeding authorization limit, missing invoices numbers. These are all the works which can be done by the ACLs behalf of auditors. And data extractions, fraud detections, exceptional reporting, and trend analysis. Alteryx is a data preparation and workflow automation tool used to combine financial and operational data and automate audit procedures. Combine data from multiple sources. ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் மட்டும் பார்க்காது, ஆப்ரேஷனல் இருந்து ஃபினான்ஷியல் எடுத்துக்குது. அப்போ creates automated workflows, clean and transform data, maintains complete audit trials, no coding knowledge required, uses reconciliation, journal analysis, tax reporting, forecasting, continuous auditings. இது ரொம்ப முக்கியம். ப்ராக்டிகல் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. லாஜிஸ்டிக் கம்பெனி ஹேஸ் சேல்ஸ் data in SAP and customers data in Excel. So Alteryx combines both systematically and automatically and identifies mismatches. So workflow automations, audit trial, continuous integrations, continuous auditing. Power BI is business intelligence and data visualization tool used to create dashboards and interactive reports, graphical presentations, dashboard reporting, trend analysis, and performance monitoring. Power BI displays monthly sales. The dashboard shows an unusual increases in June. The auditor investigates and discovers the fictitious sales. Is there any in this? ஏன்னா நான் சார்ட் மூலமாக பார்ப்போம் இல்லையா, அப்போ ஐசிஏ கீவேர்ட்ஸ் இது டேலியிலே கூட இருக்குது. பட் இருந்தாலும் நம்ம அதை பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க. டேஷ்போர்ட் டேட்டா விசுவலைசேஷன், இன்டராக்டிவ் ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரெண்ட் அனலைசஸ். Caseware is audit software used to manage audit documentation, working papers, financial statements, and audit reports. It's like working papers, financial statements, audit documentations, audit calculations, standardized audit files. இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கிறதுக்கு தான் கேஸ்வேர்ன்ற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு உதவி செய்யுது. Instead of maintaining paper files, the auditor proposed a complete audit file in Caseware, including working papers, financial statements, audit reports. What is the working papers we have still? That is audit documentations, financial statements, and standardized audit files. இப்போது நிறுவனங்கள் டெக்னாலஜி பயன்படுத்துவது ஆடிட்டரும் புதிய சாஃப்ட்வேர்களை பயன்படுத்த வேணும். பெரிய டேட்டாவை அனலைஸ் செய்து அது ப்ராடக்ட்ல கண்டுபிடிக்கும் சாஃப்ட்வேர். ஆல்ட்ரிக்ஸ்ன்றது பல சாஃப்ட்வேர் இருக்கும், டேட்டாவை ஒன்றாக சேர்த்து ஆடிட் ப்ராசஸுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்கும் சாஃப்ட்வேர். பவர் பிஏ அப்படின்றது வந்து டேட்டாவை கிராஃபிக் சார்ட் டேஷ்போர்டாக காட்டும் சாஃப்ட்வேர். கேஷ்வேர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடிட் ஒர்க்கிங் பேப்பர்ஸ், ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், ஆடிட் ரிப்போர்ட்ஸ் ஆகியவற்றை ஒரே இடத்தில் தயாரிக்கும் ஆடிட் சாஃப்ட்வேர்ஸ். இப்போ மெமரிட்டிங்க்கு ஆப்ஷன் சொல்கிறாங்க. ஆப்ஷனா ஃபஸ்ட்டு ஏசிஎல், அல்ட்ரிக்ஸு, பவர் பிஐ, சினா கேஸ்வேர்ஸ். இது நானும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எதுக்கு, ஆடிட்டுக்கு. ஏன்னா டெக்னாலஜி வந்துருச்சு இல்லவா, அதுக்காக எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸில் இது நம்ம சொல்கிறாங்க. ஏசிஎல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், ஃப்ராட் டிடெக்ஷன்ஸ் அண்ட் ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ். ஆல்ட்ரிக்ஸ் ஒர்க்ஃப்ளோ ஆட்டோமேஷன்ஸ், டேட்டா இன்டெகிரேஷன் அண்ட் கண்டினியூஸ் ஆடிட்டிங். ஆல்ட்ரிக்ஸ் வேறு சாஃப்ட்வேர் மூலமாக வந்து உங்களுக்கு டேட்டா கட் பண்ணுறது. இது டேஷ்போர்டு, விசுவலைசேஷன், ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ், ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன், ஒர்க்கிங் பேப்பர்ஸ், ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்யுது, இதெல்லாம் வந்து டம்ப் பண்ணி உங்களுக்கு கொட்டுதா கொடுக்குது அப்படின்றதோட இந்த கருத்து நிறைவடைகிறது. நன்றி, வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவர்களே.